شکر میری کچھ سال پہلے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان میں 27 ملین لوگوں نے اس کلام کو سنا۔ میرے گاؤں کا نام ہے اکبر پور، میری پیدائش وہاں ہوئی، انگلش بھی پڑھا۔ میرے دل میں یہ آیا کہ میں حفظ کر لوں۔ حضور صوفی محمد بشیر صاحب علیہ رحمۃ الرضوان شہبازیہ ایجنسی کے اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی شمشاد رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شمشاد ایجنسی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے جس میں تمام تر علماء، شعراء، پیران نظام کو میں اپنے پوڈ کاسٹ میں لے کر کے آتا ہوں، ان کی حالت زندگی پر میں باتیں کرتا ہوں۔ تو آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جسے دنیا سنیت حضرت قاری جمیل حشمتی گونڈوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں حضرت آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے، دعائیں شامل حال ہے آپ سب کی۔ اگر اجازت ہو تو سوال کا آغاز شروع کیا جائے۔ جی بالکل، کرم نوازی ہوئی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ حضرت کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، ہمیں تو معلوم ہے لیکن ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ میری پیدائش جو ہے گونڈا سے 24 کلومیٹر کرب گنج کے سائڈ میں ایک گاؤں ہے اکبر پور۔ جی میرے گاؤں کا نام ہے اکبر پور، میری پیدائش وہاں ہوئی۔ جی پیدائش کی تاریخ 1/1/1988۔ حضرت آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے پڑھائی کہاں کہاں سے حاصل کی ہے اور کتنا آپ پڑھے ہیں؟ جی میری پڑھائی جو ہے، میں 10 سال کی عمر میں ہمارے نانا حضور نواب گنج نگر پالکا میں سروس کرتے تھے، تو اسی کے سائڈ میں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ تعلیم القرآن، جس کے سرپرست تھے حضرت بابرکت فیض درجت صوفی باصفا صوفی محمد بشیر صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان، اور ساتھ میں قاری قرآن، قاری خوشدہان حضرت حافظ و قاری قربان علی صاحب قبلہ مدد ذلہ العلی، وہ یہ 2 لوگ سرپرست تھے، انہیں کے مدرسے میں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ جی ماشاء اللہ۔ ہندی 5 تک پڑھا، انگلش بھی پڑھا ماشاء اللہ۔ اور پھر اس کے بعد میرے دل میں یہ آیا کہ میں حفظ کر لوں۔ ارے ماشاء اللہ۔ تو میں حفظ کے لیے اپنے نانا سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کسی بھی مدرسے میں جا سکتے ہیں۔ تو حفظ کے لیے نواب گنج سے تقریباً 30 کلومیٹر آگے پرشرام پور تھانہ، اس کے 2 کلومیٹر آگے ایک مدرسہ ہے دارالعلوم طاہریہ گلشن بغداد مدینہ باغ، ماشاء اللہ، نارائن پور۔ تو وہاں ہم نے جو ہے 7 پارہ حفظ پڑھا، مکمل کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ ہمارے ساتھی لوگ تھے، تو یہ خواہش ہوئی کہ مطلب کہیں کسی اور مدرسے میں چلا جائے، تو وہاں سے نکل کر کے 3 سال کے بعد میں وزیر گنج میں آیا۔ تو وزیر گنج میں آیا اور وزیر گنج کے جو سربراہ اعلیٰ ہیں حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت بابرکت فیض درجت حضرت علامہ مولانا صوفی عبدالوحید صاحب قبلہ کے مدرسے میں ہم نے داخلہ کروایا۔ تو وہاں جو ہے ہم نے حفظ شروع کر دی، تو وہاں جو ہے ہم نے 15 پارہ پڑھا وزیر گنج میں، حضرت حافظ قاری محمد عارف صاحب قبلہ کے پاس 15 پارہ جو ہے ہم نے حفظ پڑھا۔ جی پھر وہاں سے ہم نے کہا کہ اور کسی اچھے بڑے مدرسے میں چلا جائے، تو وہاں سے ہم مینائیہ میں گئے۔ جی مینائیہ گونڈا،
तो मदरसा उनका था हुजूर बाबा साहब महबूब मीना शाह अली रहमतुल्लाह रिजवान का, तो वहाँ जो है हमने पढ़ाई की 3 साल। जैसे आपने इतने इतने जगहों पे आपने पढ़ाई की है, तो कुछ ऐसे अतासजा जिनका जिक्र आप करना चाहें, जिनका आपकी ज़िंदगी में अहम अहम रोल रहा हो? और हमारे ज़िंदगी में अहम रोल जो है हुजूर सूफ़ी मोहम्मद बशीर साहब अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान का, और साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ क़ारी कुरबानवी साहब मद्दज़ुल आली का, और सबसे बड़ा अहम रोल रहा हुजूर पीर तरीक़त रहबर रहल शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहीद साहब क़िबला माशाअल्लाह मद्दज़ुल आली का। जी। तो मुरीद कहाँ से हैं और आपको हशमती लक़ब कहाँ से मिला? जी, मुरीद असल में कुछ साल पहले हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान जी गोंडा के सरजमीन पर जब पहली बार आए थे जी बड़गांव स्टेशन, जी तो इस नाचीज़ की भी हाजिरी हुई थी। जी माशाअल्लाह। तो सारे लोग मुरीद हो रहे थे, तो हम भी मुरीद हो गए। अरे माशाअल्लाह। जी, तो अब मैं तो हुजूर ताजुश्शरिया से मुरीद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब कुछ साल और कुछ दिन तक अल्लामा अब्दुल वहीद साहब क़िबला सिद्दीक़ी हशमती मद्दज़ुल आली के साथ रहा, उनके साथ जो है माशाअल्लाह उनकी खिदमत में रहा। तो इसके वजह से जो है बहुत से लोग हशमती हमको भी कहना शुरू कर दिए। अच्छा जी माशाअल्लाह, जी ये वजह रही। जी। एक सवाल ये है कि सबसे पहले आपने कौन सी नात पढ़ी थी, अगर याद हो तो बता दें तो हमारे नाज़रीन को। जी, सबसे पहले नात मैंने वो पढ़ी थी, आए अहमद मुख्तार लेके रहमत बेशुमार, अपने नाना की उम्मत बख्शवाने के लिए। अगर तरन्नुम में पढ़ दें तो और बेहतर है। आए अहमद मुख्तार लेके रहमत बेशुमार, आए अहमद मुख्तार लेके रहमत बेशुमार, अपने नाना की उम्मत बख्शवाने के लिए आए अहमद मुख्तार। एक और सवाल है, आपका एक कलाम बहुत वायरल हुआ है, अशकों का मेरी आंख में तूफान उठा हो। इस कलाम से आपकी शोहरत में कितना फ़र्क पड़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलाम जो है मैंने हैदराबाद में पढ़ी थी, जी और ये कलाम मेरा बहुत सुना गया, जी जी बहुत मतलब कई जगहों के लोगों ने इस कलाम को बहुत सुना अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन शहबाजिया एजेंसी पे देख सकते हैं कि 27 मिलियन लोगों ने इस कलाम को सुन रखा है माशाल्लाह। इस कलाम से बड़ी शोहरत मिली हमको, और दुआएं थी आप सबकी और हमारे तमाम नाजरीन की दुआएं थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नया मकाम हासिल हुआ हमको इस कलाम की बुनियाद पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल ये कलाम हुआ। अगर मुनासिब लगे तो एक अशार तरन्नुम में पढ़ दें तो बहुत मेहरबानी होगी इस कलाम पर। जी। अशकों का मेरी आँखों में तूफान और जिस्म तेरे शहर की सटा और जिस्म तेरे शहर की सटा और ये मेरा सारा जहां देख रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने के तसल्सल को तेरा सीने के तसल्सल को तेरा माशाल्लाह आप पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहाँ तक उर्दू पढ़ी और लिखी जाती है सारे लोग आपको सुनते हैं, तो ऐसा भी है कि जमील हशमती भी किसी को सुनता हो?
जी, मैं सुनता हूँ, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नात खां हैं। मैं सारे नात खानों को सुनता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ज़्यादा पसंद तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जैसे हमारे अज़मत भागलपुरी साहब हुए, माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जी मोहम्मद अली फैज़ी साहब हुए, जी और असद इकबाल साहब हुए, जी और नसीम सहर साहब को मैं सुनता हूँ। जी माशाल्लाह। नसीम सहर गयावी साहब, जी 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 हाँ, उनका कलाम में ज़्यादा सुनता हूँ। जी। एक आखिरी सवाल, अ, मैंने जो ये काम शुरू किया है उलमा शोरा पिराने निज़ाम के साथ पोस्टकास्ट करके उनसे उनकी बातें लोगों तक पहुंचाता हूँ, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़रिए से ये दीन का बहुत बड़ा काम हो रहा है। और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी शमसादिया एजेंसी को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, खूब खूब कामयाब रहें आप। और आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम अपने नाज़रीन से मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारे शमसाद भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खूब प्यार देते हैं इनको। और आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सारे लोग मेरे भाई को प्यार दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी जो है अल्लाह उसके रसूल की बेहतरीन बेहतरीन बातों को सुने और उस पर अमल करें। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में मरने और जीने की तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन।